Hello everyone, welcome to all in an online lecture series of subject biology. You are learning the topic biomolecules. In this topic, you learn about the carbohydrates, lipids and proteins. Now in today's lecture, you will learn about the nucleic acids. So in a last lecture, you learned the structure of DNA. In today's lecture, you will learn about the structure of RNA and also you learn about the difference between DNA and RNA. So DNA has a double helix structure but RNA are single stranded. So unlike double stranded helical structure of DNA, the RNAs are single stranded. RNA हे सिंगल स्ट्रँडेड असतात. सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ RNA, दिस इज अ सिंगल स्ट्रँड and DNA has a double helical structure according to the Watson and Crick. So this RNA has a single strand. The four major nitrogenous bases in RNA are purines, adenine and guanine are present, and as a pyrimidine basis, cytosine and uracil is present. See, in DNA, adenine and guanine as a purine present, but here in DNA instead of uracil there is the thymine, and here this thymine is replaced by uracil. So in RNA the nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine and uracil. So purine and pyrimidine equality is not found in RNA molecule because of its single stranded structure. In DNA, these purine and pyrimidine bases have an equal amount of these nitrogenous bases. Means DNA follows the Chargaff's rule. Means amount of purine is equal to the amount of pyrimidine. But in case of RNA, this equality is not found because RNA has सिंगल स्ट्रँड. RNA ही एकच स्ट्रँड आहे, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी दुसरी बेस पेअर नसल्यामुळे हे जे नायट्रोजनस बेसेस आहेत त्यांच्यामध्ये इक्वॅलिटी दिसून येत नाही. दिस RNA डज नॉट फॉलो दी चार्गॉफ्स रूल. Then the nucleotides of RNA have ribose sugar instead of the deoxyribose sugar as in the case of DNA. See, this RNA have a ribose sugar and DNA have a deoxyribose sugar. So because of the presence of ribose, RNA are ribose nucleic acid. See here the second prime carbon, this is the second prime carbon. Okay, this is first prime, second, third, fourth and fifth. So these are pentose sugar, and these pentose sugar at the second prime carbon, it has a OH group. This is the hydroxyl group. So because of the presence of such hydroxyl group, it is ribose sugar. And in case of deoxyribose type of sugar, at the second prime carbon, it has a only hydrogen group. Here is the elimination of the oxygen. So it is deoxyribose sugar. It is found in DNA and this ribose sugar found in the RNA. Then RNA strand is usually found folded upon itself in certain regions or entirely. जे long RNA chains असतात त्या fold झालेल्या असतात. Suppose this is a RNA chain and it folded at some points. ती काही पॉईंट्समध्ये काय झालेली असते, फोल्ड झालेली असते. Then foldings help in stability of the RNA molecule. आता RNAला दुसरी complementary base pair नाही आहे as like that of the DNA. So these foldings which are found in a RNA which give stability to that RNA molecule. त्या RNA molecular foldingsमुळे एक stability येते. Then most of the RNA nucleotide chains start either with ॲडेनिन और गॉनिन. बरेचसे जे RNA स्ट्रँड्स आहेत, RNA पॉलिन्यूक्लियोटाइड्स आहेत, ते ॲडेनिन आणि गॉनिनने स्टार्ट होणारे आहेत. ह्या दोन नायट्रोजनस बेसेसने स्टार्ट होणाऱ्या आहेत. Then types of RNA.
सेल कंटेन्स 3 मेजर टाइप्स ऑफ RNA. सेलमध्ये 3 मेजर टाइप्सचे RNA असतात. द फर्स्ट इज द मेसेंजर RNA मीन्स द mRNA. Then the second is transfer RNA means tRNA, and the third is ribosomal RNA means rRNA. So these are the 3 types of the RNA. Now let's study about the messenger RNA मीन्स mRNA. आता या मेसेंजर RNA या वर्डमध्येच त्याचा मिनिंग आहे. मेसेंजर मीन्स इट कॅरी अ मेसेज अँड धिस मेसेज कम फ्रॉम दी DNA. DNA इज द जेनेटिक मटेरियल आणि त्या इंडिव्हिज्युअलची जी काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती DNA असते आणि ती इन्फॉर्मेशन RNA वरती कोड केली जाते आणि तो RNA ती इन्फॉर्मेशन कॅरी करत असतो टू द स्पेसिफिक साईट, त्या स्पेसिफिक साईटपर्यंत पोहोचेपर्यंत. इट इज द मेसेंजर RNA. तो मेसेंजर RNA असतो. सो द मेन फंक्शन ऑफ द मेसेंजर RNA इज mRNA carries genetic information for arranging amino acids in definite sequence. मेसेंजर RNA असतो तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॅरी करत असतो. आता ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुठून आलेली असते? इट इज कम फ्रॉम दी DNA. DNA त्याच्यावरच्या कोडॉन्स असतात, DNA त्याच्यावरची इन्फॉर्मेशन असते ती RNA वरती कोड करत असतो बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्क्रिप्शन. या प्रोसेसने तो इन्फॉर्मेशन सगळी कोड करतो. आता ही इन्फॉर्मेशन कशासाठी यूज केली जाते? फॉर अरेंजिंग ॲमिनो ॲसिड्स. आता ॲमिनो ॲसिड्स कशासाठी लागतात? फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. म्हणजे ॲमिनो ॲसिड्स असतात ते पेप्टाइड बॉन्डने एकमेकांना बाइंड होत एक पॉलिमर अशी लाँग चेन फॉर्म करतात. दॅट इज द प्रोटीन. मग कोणतं प्रोटीन फॉर्म करायचं आहे त्याच्यानुसार, त्या कोडेड इन्फॉर्मेशननुसार त्याप्रमाणे ॲमिनो ॲसिड्स अरेंज केली जातात आणि त्या प्रकारचं स्पेसिफिक प्रोटीन तयार केलं जातं. देन इट इज अ लिनियर पॉलिन्यूक्लियोटाइड. एक लिनियर पॉलिन्यूक्लियोटाइड आहे. याला कुठेही फोल्डिंग्स नाही आहेत, कॉइलिंग नाही आहे. इट इज अ स्ट्रेट चेन. सी हियर, दिस इज द mRNA अँड इट इज अ लिनियर पॉलीपेप्टाइड. एक लॉंग स्ट्रेट चेन आहे आणि त्याच्यावरती कोडॉन्स आहेत. देन इट अकाउंट्स 3% ऑफ सेल्युलर RNA. टोटल RNA पैकी, टोटल सेलमध्ये जेवढे RNA आहेत त्यापैकी 3% RNA हे mRNA असतात. इट अकाउंट्स 3% ऑफ सेल्युलर RNA. इट्स मॉलिक्युलर वेट इज सेव्हरल मिलियन्स. याचं मॉलिक्युलर वेट जे आहे ते मिलियन्समध्ये आहे. त्यामुळे हे जे न्यूक्लिक ॲसिड्स आहेत, RNA इज नथिंग बट अ न्यूक्लिक ॲसिड, रायबोज न्यूक्लिक ॲसिड, त्यामुळे लार्जेस्ट बायोमॉलिक्युल्स कन्सिडर केले जातात. Then mRNA molecule carrying information to form a complete polypeptide chain is called cistron. आता हा mRNA molecule आहे. See, this is a mRNA molecule and this mRNA molecule carrying information to form a complete polynucleotide chain. आणि त्याच्यावरची जी इन्फॉर्मेशन आहे, जी mRNA स्ट्रँड फॉर्म झालेली आहे त्याच्यावरती हे जे कोडेड फॉर्ममध्ये कोडॉन्स आहेत, दीज आर कोडॉन्स. 3-3चा हा ग्रुप असतो. दिस इज वन कोडॉन, दिस इज अनदर कोडॉन. हे जे कोडॉन फॉर्ममध्ये ती इन्फॉर्मेशन आहे त्याला म्हणायचं सिस्ट्रॉन. सो mRNA मॉलिक्यूल कॅरी इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ कम्प्लीट पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन. देन द साईज ऑफ mRNA. तर याची जी साईज आहे ती कशावरती डिपेंड असते? सो द साईज ऑफ mRNA इज रिलेटेड टू द साईज ऑफ मेसेज इट कंटेन्स. केवढा मेसेज आहे त्यानुसार, केवढी त्याच्यावरती कोडेड इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यानुसार या mRNAची साईज डिटरमाइन केली जाते. तेवढी साईज त्या mRNAची असते. देन सिंथेसिस ऑफ mRNA begins at 5' end of DNA strand and terminates at 3' end. This is the initiation codon. Okay, so this initiation codon start from the 5'. 5' पासून स्टार्ट होतो आणि कारण हा 5' आहे तो DNA ला अटॅच असतो आणि एंड कुठे असतो? 3' एंडला एंड होणार. इट इज अ टर्मिनेशन कोडॉन. त्याला म्हणायचं टर्मिनेशन कोडॉन. टर्मिनेट होतं, एंड होतो आणि हा इनिशिएशन कोडॉन आहे फ्रॉम दी 5'. इथे सुरुवात होत असते. दिस इज mRNA. सी हियर,
दिस इज DNA. आता जसं मी सांगितलं की RNAला जी काही कोडेड इन्फॉर्मेशन मिळते ती कुठून मिळते, तर ती DNA कडून मिळते. कारण DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द हेरिडेटरी मटेरियल. जी काही इंडिव्हिज्युअल्सच्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती ह्या DNA मध्ये असते. मग इथे DNA मध्ये काय होते, ती इन्फॉर्मेशन RNA वरती कोड केली जाते बाय यूजिंग वन प्रोसेस अँड दॅट प्रोसेस इज ट्रान्स्क्रिप्शन. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, ट्रान्स्क्रिप्शन. मग इथे काय होतं या प्रोसेसनुसार, तर हियर मेकिंग ऑफ RNA कॉपी इज नथिंग बट अ ट्रान्स्क्रिप्शन. DNA कडून RNA कॉपी तयार केली जाते, त्याला म्हणायचं ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि ही जी RNA कॉपी आहे, ही RNA कॉपी म्हणजेच काय, mRNA जो आहे, मेसेंजर RNA, हा मेसेंजर RNA काय करतं, इट लिव्ज द सेल न्यूक्लियस. सेल न्यूक्लियसमधून बाहेर येतो, कारण हे जेनेटिक मटेरियल कुठे असतं, न्यूक्लियसमध्ये असतं. न्यूक्लियसमधून बाहेर येऊन तो सायटोप्लाझममध्ये एंटर होतो. इट एंटर्स इंटू दी सायटोप्लाझम. आणि तिथे तो काय होतो, इट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. आणि प्रोटीन सिंथेसिससाठी तो हेल्प करतो, म्हणजेच इन्फॉर्मेशन घेऊन येतो. आणि ह्या mRNA सोबत अजून जे RNA आहेत, rRNA आहेत, tRNA आहेत, हे त्याच्यासोबत त्यांचीसुद्धा हेल्प घेतली जाते आणि त्यानुसार प्रोटीन सिंथेसिस केली जाते. त्यासाठीची प्रोसेस आहे ती ट्रान्सलेशन. कोणती प्रोसेस आहे, ट्रान्सलेशन. हे आपण नंतर बघूया डिटेलमध्ये. आता इथे सेकंड जो RNA आहे तो रायबोझोमल RNA मीन्स rRNA. आता तुम्ही रायबोझोम्सचं फंक्शनचा स्टडी केला आहात, तर रायबोझोम्स कसे रिस्पॉन्सिबल असतात, फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. म्हणून रायबोझोम्सना प्रोटीन फॅक्टरीज असंही म्हटलं जातं. ओके, सो rRNA फॉर्म 50 to 60% ऑफ पार्ट ऑफ दी रायबोझोम्स. RNA टोटल सेल्युलर RNA पैकी 50 to 60% RNA हे रायबोझोमल RNA आहेत. आणि आपण बघितलं mRNA हे 3% आहेत. रायबोसोमल RNA हे 50 to 60% आहेत. ओके, सो इट अकाउंट्स 80 to 90% ऑफ दी सेल्युलर RNA. टोटल किती आहेत, 80 to 90%. अगेन आय एम रिपीटिंग इट, rRNA फॉर्म 50 to 60% पार्ट ऑफ रायबोझोम. तर रायबोझोम्स जे आहेत ते या RNA पासून बनलेले असतात. 50 to 60% rRNA आहेत आणि टोटल सेल्युलर RNA पैकी 80 to 90% हे rRNA आहेत. देन इट इज सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस. ते न्यूक्लियसमध्ये तयार होत असतात. देन कर्लँड इन 1960 डिस्कवर्ड इट. कर्लँडने हे रायबोझोमल RNA फाइंड आउट केले 1960sमध्ये. देन इट गेट्स कॉइल्ड हियर अँड देअर ड्यू टू इंट्रा चेन कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर. ती जी एकच लाँग चेन आहे ती एकच चेनमध्ये कॉइलिंग होतं. मीन्स द इंट्रा चेन कॉइलिंग, इंट्रा चेन कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग त्यामुळे जॉईन होतं. ही एकच चेन आहे आणि याच्यावरती काय होतं, या एकाच चेनवरचे जे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर आहे ते कॉइलिंग झाल्यामुळे एकत्र येतात आणि त्यांच्यामध्ये असा हा हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतो आणि ते नायट्रोजनस बेस पेअर फॉर्म करतात. हे जे आहेत ते काय आहेत, नायट्रोजनस बेस पेअर. आणि हे जे लॉंग चेन आहे ती शुगर फॉस्फेट बॅकबोन आहे, म्हणजे शुगर फॉस्फेट आणि त्यांना हे नायट्रोजनस बेसेस अटॅच्ड आहेत आणि इथे कॉइलिंग झाल्यामुळे हे नायट्रोजनस बेसेस आहेत ते एकमेकांच्या जवळ आलेत आणि ते हायड्रोजन बॉन्डने एकमेकांना बाइंड झालेत. असा हा रायबोझोमल RNA असतो आणि इथे ॲक्च्युअल जे प्रोटीन सिंथेसिस आहे ते इथे होत असतं रायबोझोम्समध्ये. देन ट्रान्सफर RNA मीन्स tRNA. आता इथे मिनिंगच तो आहे ट्रान्सफर. म्हणजे इथे काय केलं जातं, ॲमिनो ॲसिड्स पोचवले जातात mRNA वरती. tRNA मॉलिक्युल्स आर मच स्मॉलर कन्सिस्टिंग ऑफ 70 to 80 न्यूक्लिओटाइड्स. तर tRNA मॉलिक्युल्स आहेत ते खूप स्मॉल आहेत ॲज कम्पेअर टू mRNA अँड rRNA. अँड इट हॅज ओनली 70 to 80 न्यूक्लिओटाइड्स. फक्त याच्यामध्ये 70 ते 80 एवढेच न्यूक्लिओटाइड्स आहेत. आणि tRNA mRNAमध्ये आपण बघितलं मिलियन्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स होते आणि याच्यामध्ये ओनली 70 to 80 न्यूक्लिओटाइड्स आहेत. सो दिस tRNA आर दी स्मॉलेस्ट rRNA. स्मॉलेस्ट RNA. इट इज ऑल्सो सिंगल स्ट्रँडेड
but complementary base sequences after pairing it is shaped like a clover leaf. क्लोव्हर लीफ जसं असतं तसं याचा शेप असतो एखाद्या क्लोव्हर लीफच्या पानासारखा. आता हे कशामुळे होतं? ॲक्च्युली इट इज सिंगल स्ट्रँडेड, म्हणजे ही 5 प्राईमपासून स्टार्ट झाली अँड इट ॲट्स ॲट दी 3 प्राईम एंड. ओके, एकच स्ट्रँड आहे पण त्याला एक प्रॉपर शेप आलेला आहे. इट इज क्लोव्हर लीफ शेप. याला क्लोव्हर लीफ शेप म्हणतात अँड इट इज फाइंड आउट बाय दी हॉली इन 1965. हॉलीने 1965मध्ये हे स्ट्रक्चर फाइंड आउट केलं. सो इच TRNA कॅन पिक अप पर्टिक्युलर ॲमिनो ॲसिड. प्रत्येक जे TRNA असतात एक पर्टिक्युलर ॲमिनो ॲसिड पिकअप करतात, कारण ॲमिनो ॲसिड कुठे लागणार आहेत? फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोटीन्स. आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. याच्यामध्ये 4 मेन पार्ट्स आहेत ते आपण या स्लाइडमध्ये बघूया. TRNA shows following 4 parts. DHU arm. It is dihydroxyuracil loop or amino acid recognition site. Then amino acid binding site. Then anticodon loop or codon recognition site. And the fourth is ribosome recognition site. असे 4 पार्ट या TRNA मध्ये दिसून येतात. आता इथे हा जो पार्ट आहे डी आर्म, इट इज डी आर्म म्हणजेच DHU आर्म मीन्स डायहायड्रॉक्झीयुरासिल लूप. डायहायड्रॉक्झीयुरासिल लूप आहे. आता इथे का आहे तर इट रेकग्नाइज स्पेसिफिक एन्झाइम अँड ऑल्सो इट रेकग्नाइज दी ॲमिनो ॲसिड्स. ॲमिनो ॲसिड्स पण रेकग्नाइज केले जातात. ओके, देन द सेकंड इज दिस T5C आर्म म्हणजेच हा जो आर्म आहे रायबोझोम बाइंडिंग साईट म्हणून कन्सिडर केला जातो. इथे रायबोझोम बाइंड होतात या आर्मला. हियर इज द ॲमिनो ॲसिड ॲक्सेप्टर आर्म किंवा ॲमिनो ॲसिड अटॅचमेंट साईट असं पण म्हटलं जातं. इथे ॲमिनो ॲसिड अटॅच होतं. सी दिस इज अ ॲमिनो ॲसिड विच इज अटॅच्ड ॲट दी ॲमिनो ॲसिड ॲक्सेप्टर आर्म और ॲमिनो ॲसिड अटॅचमेंट साईट. आफ्टर दॅट अँटीकोडॉन लूप और कोडॉन रेकग्निशन साईट. इथे जे हे 3 दिसत आहेत ते काय आहेत? अँटीकोडॉन लूप. यू कॅन सी दिस डायग्राम ऑल्सो. दिस इज अँटीकोडॉन लूप. ओके, देन रायबोझोम रेकग्निशन साईट आणि दुसरी आहे रायबोझोम रेकग्निशन साईट म्हणजेच रायबोझोम रेकग्निशन साईट म्हणजेच टी आर्म. ओके, सी हियर ऑल दीज 4 आर युजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. आता इथे काय होतं? इन द अँटीकोडॉन लूप, हा जो अँटीकोडॉन लूप आहे, ओके, म्हणजेच इथे हे जे स्ट्रक्चर फॉर्म झालेलं आहे याच्यावरती 3 असे हे कोडॉन आहेत म्हणजे अँटीकोडॉन आहेत. सो इन द अँटीकोडॉन लूप ऑफ TRNA 3 अनपेअर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेझेंट. हे अनपेअर्ड आहे, त्याच्यासमोर कोणतेही न्यूक्लियोटाइड्स नाही आहेत. अनपेअर्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेझेंट कॉल्ड ॲज अँटीकोडॉन विच पेअर विथ द कोडॉन प्रेझेंट ऑन mRNA. हे जे अँटीकोडॉन आहेत ते का होतात तर हा सपोज हा mRNA स्ट्रँड आहे, तर याच्यावरचे हे जे 3 कोडॉन आहेत त्यांच्याबरोबर हे बाइंड होतात, म्हणजे पेअरिंग फॉर्म करतात. विच पेअर विथ द कोडॉन प्रेझेंट ऑन mRNA. हा mRNA आहे आणि 3 असे कोडॉन आहेत 5 प्राईम टू 3 प्राईम असा हा mRNA आहे. तर हे जे अँटीकोडॉन आहेत ते पेअरिंग फॉर्म करतात mRNAवरच्या कोडॉन्स बरोबर. आणि द स्पेसिफिक ॲमिनो ॲसिड्स, तर याच्यामध्ये काय होतं? स्पेसिफिक ॲमिनो ॲसिड इथे काय झालं, डी आर्मने ते रेकग्नाइज केलं आणि ते ॲमिनो ॲसिड रेकग्नाइज करून झाल्यावर, ओळख करून झाल्यावर ते ॲमिनो ॲसिड या एंडला बाइंड झालं. द स्पेसिफिक ॲमिनो ॲसिड इज अटॅच्ड आणि हे जे स्पेसिफिक ॲमिनो ॲसिड इथे बाइंड झालेलं होतं म्हणजे रेकग्नाइज करून TRNA ते ॲमिनो ॲसिड mRNAकडे घेऊन आलं. आणि हे जे आहे द स्पेसिफिक ॲमिनो ॲसिड ही अटॅच ॲट द 3 प्राईम एंड इन ॲक्सेप्टर स्ट्रीम ऑफ क्लोवर लीफ ऑफ TRNA. 3 प्राईम एंडला ते अटॅच्ड होऊन TRNA ते ॲक्सेप्ट केलं आणि ते ॲक्सेप्ट केल्यावर ते mRNAकडे आणलं जातं. सी दिस डायग्रॅम हिअर. दिस इज DNA. जेवढी काही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती DNAमध्ये स्टोर्ड असते. आता ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेसने ती इन्फॉर्मेशन RNAवरती कॉपी केली गेली. mRNA ट्रान्स्क्रिप्शन. ट्रान्स्क्रिप्शन मीन्स
इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अन RNA कॉपी ऑफ ए जीन सिक्वेन्स. जीन्सची RNA कॉपी तयार केली जाते, त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, ट्रान्स्क्रिप्शन. सो दिस कॉपी इज नथिंग बट मेसेंजर RNA. आणि तीच कॉपी म्हणजे काय, तर एक मेसेंजर RNA. आणि हा मेसेंजर RNA आहे तो फायनली काय करतो, इट लिव्ज द, हा मेसेंजर RNA तयार झाला, हा मेसेंजर RNA फायनली लिव्ज द न्यूक्लियस. हा जो काय आहे, न्यूक्लियस आहे. आणि ह्या न्यूक्लियसमधून हा मेसेंजर RNA बाहेर आला. सो ट्रान्सपोर्ट टू सायटोप्लाझम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. आणि हा ट्रान्सपोर्ट केला गेला सायटोप्लाझममध्ये, कशासाठी, तर प्रोटीन सिंथेसिससाठी. आणि त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, ट्रान्सलेशन. आता ट्रान्सलेशन प्रोसेसमध्ये काय होत असतं, सी, अ ट्रान्सलेशन इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक कोड इन mRNA वरती हे जे जेनेटिक कोडिंग आहे, जेनेटिक कोड ऑन द mRNA इज रीड, तो रीड केला जातो. वन कोडॉन ॲट दिस वन टाईम, एका टाईमला एक कोडॉन रीड केला जातो आणि त्यानुसार प्रोटीन सिंथेसिस केलं जातं. आणि यामध्ये काय होतं, तर रायबोझोम्स रीड्स द सिक्वेन्स ऑफ कोडॉन्स इन mRNA. रायबोझोम्स जे असतात की जे प्रोटीन फॅक्टरीज ओळखले जाते, हे रायबोझोम्स काय करतात, ते हा जो सिक्वेन्स आहे mRNAवरचा कोडॉन्सचा तो रीड करतात. आणि मॉलिक्युल्स ऑफ tRNA, आता दुसरा थर्ड जो tRNA आहे, हा काय करतो, द मॉलिक्युल्स ऑफ tRNA ब्रिंग्स अमिनो ॲसिड्स घेऊन येतात. कारण tRNAच्या 3' एंडला अमिनो ॲसिड्स बाइंड झालेले असतात. आणि हे जे अमिनो ॲसिड्स आहेत tRNA ते रायबोझोम्सकडे घेऊन येतात. दिस tRNA ब्रिंग्स अमिनो ॲसिड्स टू दी रायबोझोम्स इन द करेक्ट सिक्वेन्स, एका प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये घेऊन येणार आणि हे मग बाइंड होतात. and finally ribosomes form the protein. Now let's study about the difference between DNA and RNA. The first difference is DNA or deoxyribose nucleic acid is present in nucleus and a ribose or ribose nucleic acid is present in nucleus as well as cytoplasm. RNA असतात ते न्यूक्लियसमध्ये पण असतात आणि सायटोप्लाझममध्ये पण असतात, but DNA is only present in nucleus. Then DNA is a double stranded molecule. DNA हा डबल स्ट्रँडेड मॉलिक्यूल आहे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आहे. अँड RNA इज युज्युअली सिंगल स्ट्रँडेड मॉलिक्यूल. आणि RNA हा सिंगल स्ट्रँडेड मॉलिक्यूल आहे, बट इन अ एक्सेप्शनल केस लाईक रिओ व्हायरस अँड वाऊंड ट्युमर व्हायरस, RNA इज डबल स्ट्रँडेड. रिओ व्हायरस आणि वाऊंड ट्युमर व्हायरसमध्ये हा RNA असतो तो डबल स्ट्रँडेड असतो. अँड अदर ऑर्गॅनिझम्स दिस RNA इज अ सिंगल स्ट्रँडेड molecule. Then the pentose sugar present in DNA is deoxyribose. DNA मध्ये जी शुगर प्रेझेंट असते, that sugar is deoxyribose. So DNA is deoxyribose nucleic acid, whereas in RNA ribose sugar is present, so RNA is ribose nucleic acid. Then nitrogenous bases in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine. And in case of RNA, nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine and uracil. So here thymine is replaced by uracil. Then DNA is the genetic material of almost all living organism. हा DNA आहे तो मॅक्झिमम सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सचा जेनेटिक मटेरियल त्याच्यामध्ये असतं. अँड RNA इट इज जेनेटिक मटेरियल ओनली व्हायरसेस. RNA हे व्हायरसेसमधले जेनेटिक मटेरियल आहे. फॉर एक्झाम्पल टोबॅको मोझॅक व्हायरस, यांच्यामध्ये RNA हे जेनेटिक मटेरियल असतं. देन DNA प्युरिन पिरिमिडिन रेशो इज 1:1. DNA मधला प्युरिन आणि पिरिमिडिनचा जो रेशो आहे मीन्स ATGC, ॲडेनिन, थायमिन, गॉनिन, सायटोसिन यांचा जो रेशो आहे तो 1:1 आहे. जेवढे प्युरिन्स आहेत तेवढेच पिरिमिडिन्स असतात. सो दे फॉलो दी चॉर्गॉफ्स रूल. बट इन RNA प्युरिन पिरिमिडिन रेशो इज नॉट 1:1 बिकॉज ऑफ दी सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर असल्यामुळे प्युरिन पिरिमिडिन रेशो हा सेम नसतो. देन
इट इज केमिकली लेस रिॲक्टिव्ह. आता DNA जो असतो तो कसा असतो, इट इज केमिकली लेस रिॲक्टिव्ह अँड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल. आणि त्याच्याबरोबर अपोजिट RNA, इट इज केमिकली मोर रिॲक्टिव्ह अँड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल. आता असं का होतं, तर DNA ला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर असतं, त्यामुळे हा स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल असतो. कसा असतो, मोर स्टेबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चरमुळे. आणि RNA हा सिंगल स्ट्रँडेड असतो, त्यामुळे स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल असतो. आता RNA हा केमिकली मोर रिॲक्टिव्ह का आहे, कारण पहिलं रिझन म्हणजेच काय, तर RNAमध्ये इन्स्टेड ऑफ थायमिन देर इज युरासिल अँड युरासिल इज मोर रिॲक्टिव्ह ॲज कम्पेअर टू थायमिन. Okay, and the another reason is RNA contain ribose sugar and this ribose sugar is more reactive as compared to deoxyribose sugar. So RNA is chemically more reactive and structurally less stable, whereas DNA is chemically less reactive and structurally more stable. So these are the differentiating points between DNA and RNA. You write down it in your notebook. So this is all about the nucleic acid.